آج ہم ایک اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے حالات پر۔ موچی کا بیٹا موچی بنے گا، ڈش واشر کا بیٹا ڈش واشر بنے گا، سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بنے گا، یہ کون سا رول ہے؟ تو ایک عوام جرنل ریسرچ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کافی اسٹرانگ پاور میں دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے کیا ہم نے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا کہ پاکستان کے ہر شہری کو بیسک ایجوکیشن، ہیلتھ اور یہ رہنے کا جو کھل آزادی، غریب اور مزدور کے آواز کو دباؤ مت، ان کو بولنے دو، بولنے کو ووٹوں کی وجہ سے آپ اقتدار میں ہیں۔ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو کے معظم ہو کے اگر آپ سے چھینے تو آپ کا تختہ ایک ہی دن میں الٹ کر سکتے ہیں۔ جتنے یہ مشکلات ہیں، کنفلکٹ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں، what is the solution for all these issues؟ نہیں سمجھتے کہ یار ہمیں تو عوام نے کھڑا کیا ہوا ہے، عوام نے کھڑا ہے تو سمجھو آپ عوام کا غلام ہے۔ اگر دیکھتے تو اسلام کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی چارگی ہے، محبت کرتے ہیں، نہیں کہ آپ لوگ محبت نہیں کرتے، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ تو سنی کو قتل کرتے ہیں، سنی آپ کو قتل کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ کیا کرے، بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں لے سکتے۔ اس 14 اگست 1948 کو بلتستان نے بھی پاکستان کے ساتھ باضابطہ اتحاد کا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ملنے کی شمولیت کا اختیار کیا۔ بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے اور اس کا سلوگن ہے، نعرہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے جدا ہو جائے۔ تو اگر ہم بات کریں تو یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں یہ پاکستان سے کی حکومت سے بہت ناراض ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، آپ نے یہ اہم اچھی گلگت بلتستان میں جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی عروج پہ ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ الیکشن کا سین آیا ہوا ہے نا۔ تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن فائل میڈیا۔ آج ہم ایک اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے حالات پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر اکبر علی۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ۔ تو سر آپ یہ بتائیے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے گلگت بلتستان کی، تو وہ کیا واٹس ہیپننگ اوور دیئر؟ تو سب سے پہلے میں سلمان آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ نے ایک بندہ ناچیز کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے ایک اچھے موضوع پہ آپ نے ہمیں یہ اہل سمجھے کہ گلگت بلتستان کے حالات کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے اہل سمجھا۔ تو گلگت بلتستان کی کرنٹ سچویشن کیا اگر بات کرے تو گلگت بلتستان جو ہے ابھی گلگت بلتستان میں جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی عروج پہ ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ الیکشن کا سین آیا ہوا ہے نا۔ تو گلگت بلتستان میں ابھی کئی پارٹیاں ہیں، مثال کے طور پر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون ہو گیا جی، پاکستان تحریک انصاف ہو گیا، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں جو الیکشن کی کیمپین کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور گلگت بلتستان میں سیاست کی جو گہما گہمی ہے وہ عروج پہ ہے، اور ہم دیکھا جائے تو ایک عوام جرنل ریسرچ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کافی اسٹرانگ پاور میں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ان کا الیکشن کمپین اور اس کا دیکھا جائے تو پورا گلگت بلتستان میں مقصد یہ کہ وہ جو لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی سے متفق ہے۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض مقامات پہ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نظریات کو فالو کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اپنے علاقے کے ایک نمائندے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسلم لیگ نون سے، کوئی آزاد ہے، آزاد لوگوں پہ زیادہ تر انحصار کرتے ہیں۔ آزاد مین یعنی وہ لوگ اپنی عوام خود ان کو کہتے ہیں کہ آپ آزاد لڑے، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کس پارٹی کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ تو سر اگر ہم بات کریں تو یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں یہ پاکستان سے کی حکومت سے بہت ناراض ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، آپ نے یہ اہم اچھے سوال کیا کہ گلگت بلتستان کے عوام جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ تو اس کے ریزن کئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان جو ہے پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ٹورسٹ کے حوالے سے گلگت بلتستان میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ جو ہے وہ فارن کنٹریز سے بھی آتے ہیں اور پاکستان کے دیگر شہروں سے، کیونکہ گلگت بلتستان ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور ادھر گھومنے کے لیے کئی علاقوں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں گلگت بلتستان میں، اور پاکستان کی معیشت میں گلگت بلتستان کا اہم رول ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گلگت بلتستان میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے خوبصورت جگہ ہے اور خوبصورت پہاڑ ہے، دنیا کے دوسرا بلند ترین چوٹی آپ نے سنا ہے K2 بھی، یہ بھی گلگت بلتستان میں ہے۔ اور گلگت بلتستان کے عوام کو یہ حقوق نہیں مل رہا ہے۔ حقوق نہیں مل رہا۔ ہاں، حقوق کا مطلب یہ ہے کہ
पाकिस्तान के दिगर शहरों में देखा जाए तो उनको बेस्ट एजुकेशन दिया जाते हैं और बेस्ट सेहत दिया जाते हैं और हर वक्त अच्छी फैसिलिटीज मौजूद है। दिगर सूबों की बात करें, पंजाब की बात करें या सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की, और गिलगित बल्तिस्तान को ये हुकूक से महरूम किया जा रहा है दिन ब दिन। अब तो हर चीज का एक रीजन हो सकता है जी, तो बिल्कुल। इसका रीजन क्या है कि जो ये लोग वहाँ बेरोजगारी है या हालात खराब है, इसका जो रीजन क्या हो सकती है? हाँ, आपने ये अहम सवाल किया कि गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत या बेरोजगारी क्यों है। अब हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की जगहों से प्यार है, लोगों से प्यार नहीं है। पाकिस्तान का नेशनलिटी तो हम नहीं है, अगर हम नहीं है तो हमें ये कार्ड क्यों दिया जाते हैं? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये ग्रीन या पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड क्यों दिया जाते हैं? अगर बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान की जगहों पे कहते हैं कि केटू भी हमारे है, ब्रोटिक भी हमारे है, दुसाई भी हमारे है, स्कर्दू भी हमारे है, गिलगित भी हमारे, सब कुछ जगह तो आपका है यहाँ, लेकिन बसने वाले यहाँ के जो लोग है वो आपका नहीं है। खुदा रहा हुकूमत से या आला हुकाम से गुजारिश है कि ये सोचे कि जिधर रहने वाले लोग होते हैं, अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग गिलगित बल्तिस्तान में रह रहा है तो उनका जगह भी उन्हीं का है, ना कि किसी और का है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो उनका कहना है और उसका स्लोगन है, नारा है कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से जुदा हो जाए। तो अगर बंदा ऐसा करता है और ऐसा कहते हैं तो डेफिनेटली समथिंग विल हैपन टू देम। तो आप लोग क्यों ऐसे कहते हैं? हाँ, गिलगित बल्तिस्तान के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान से जुदा होना चाहते हैं। तो ये कुछ मकामात में बात ये सही भी है और कुछ मकामात पे ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखा जाए तो हम पाकिस्तान बनने के बाद अगर बात करें तो 1 नवंबर को गिलगित आज़ाद हुआ था, यानी राजगीर उधर डोगरा राज हुकूमत करते थे। ये गिलगित और कश्मीर पे ना डोगरा राज हुकूमत करते थे और 1 नवंबर को गिलगित आज़ाद हुआ था, ना कि और गिलगित और बल्तिस्तान दो अलग अलग कैटेगरीज के हैं। एक बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ ना, अभी मैं आपको बैकग्राउंड आपको जरा बताता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि गिलगित और बल्तिस्तान एक दो अलग कौमों का जगह है। गिलगित में ज्यादातर शीना बोलने वाले लोग होते हैं और बल्तिस्तान में आपको लफ्ज़ से ही पता चल रहा है वहाँ बल्ती लोग रहते हैं और रस्म और रिवाज बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और अब जो पाकिस्तान वजूद में आया था 14 अगस्त 1947 को और 1 नवंबर को गिलगित ने पाकिस्तान के साथ इहला किया था, लेकिन बल्तिस्तान ने अभी तक नहीं किया हुआ था। बल्तिस्तान अब भी डोगरा राज के अंदर था या उधर जो राजगिरी निज़ाम था ना, पहले आपको पता है कि राजगिरी का निज़ाम था, वो अभी भी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान से इल्हाक नहीं था। बाद में गिलगित के लोग आके पाकिस्तान के लोग आके वहाँ के जो बड़े बड़े सरमायादार है बड़े लोगों से मिल के मुतालबा करके बिल आखिर 14 अगस्त 1948 को बल्तिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता इतिहाद का उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने की शमूलियत का इख्तियार किया। लेकिन आपका क्या राय है? आपका व्हाट इज योर ओन? मैं बता रहा हूँ ना, अब गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, लेकिन आजकल पाकिस्तान के इलाकों की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की करें या पंजाब की करें, सिंध की करें, बलूचिस्तान की करें, तो हर किस्म की फैसिलिटीज वहाँ मौजूद है। एजुकेशन को दिया जाए तो हर गली कोचे में एजुकेशन की फैसिलिटीज होते हैं, यूनिवर्सिटियों में हर फील्ड के होते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की बात करो तो 3 फील्ड मिलते हैं आपको, पॉलिटिकल साइंस, यानी दो चीज। अगर किसी को फार्मेसी करना हो तो दर के ठोकरिंग खाते हुए, जिसके पास आमदनी नहीं हो, जिसका ज़राए माश का गुर्बत की लकीर से भी नीचे हो, तो वो क्या करे? बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं ले सकते, उसका तालीमी कैरियर तबाह। और गरीब जो है वो दिन ब दिन पिसते जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। अब बताते हैं तो तालीम क्यों हासिल नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास आमदनी नहीं है। अगर गिलगित बल्तिस्तान में के लोगों के बात करें तो यहाँ हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत कारोबारी मराकज, अगर साफ सफाई की बात करें सर, तो आप ये बताइए कि व्हाट्स इज योर ओन ओपिनियन? आप इससे एग्री है कि आप पाकिस्तान से जुदा हो जाए? मैं बात मकामात पे इस बात पे एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर हक नहीं दिया जा रहा है, अगर किसी का अपना हक छीन के ले रहा है और बदले में कुछ नहीं दे रहा हो, तो उस जगह को चाहिए कि वो अपना मौक़िफ़ खुद बयान करे। अगर नहीं मिल रहा है, हुकूक नहीं मिल रहा है, तो छीन के लेना गिलगित बल्तिस्तान के आवाम
जानते हैं, लेकिन ये रियासत के खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि ये लोग वतन से प्यार करने वाले भी लोग हैं और कहते हैं कि हमें एक न एक दिन ये हमारा हुकूक मिलेगा। लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ये हुकूक कब मिलेगा। पता नहीं कि यार गिलगित बल्तिस्तान का आवाम जो है वो कब खुशहाली का जिंदगी गुजारेगा। हर दिन देखा जाए तो दूसरे गली में गरीब आवाम पिसते से गरीब गुर्बत की लकीर से पिसते जा रहा है। क्या करो। सर आप ये बताइए कि ये गिलगित बल्तिस्तान में ये मजहबी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, शिया सुन्नी को कत्ल करते हैं और ये सुन्नी शिया को नहीं मानते, तो वहाँ ये जो कन्फ्लिक्ट है इसका क्या रीज़न है? मैं इसके बारे में बात करूँ तो नाजरीन से मेरा ये मुतालबा है कि ये हुकूमत जो है अगर अवाम ज़ेर काबू से बाहर हो जाए तो मजहबी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक नहीं मिल रहा है ना, अब अवाम मुतहिद हो जाएगा तो ये मुश्किल पड़ेगा, हुकूमत को मुश्किल पड़ेगा, स्टेट को मुश्किल पड़ेगा कि यार ये अवाम निकल आए तो इदारों के साथ गलत हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर अवाम मुतहिद तो अवाम मुतहिद न करने के लिए मजहबी प्रोपेगेंडे करते हैं, शिया को सुन्नी से लड़वाते और सुन्नी को शिया से लड़वाते। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत का प्रोपेगेंडा है। अगर देखते हैं तो इस्लाम कहते हैं कि हम सब भाईचारगी है, मोहब्बत करते हैं। नहीं कि तो आप लोग मोहब्बत नहीं करते, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप तो सुन्नी को कत्ल करते हैं, सुन्नी आपको कत्ल करते हैं। हाँ बिल्कुल, सुन्नी हमको कत्ल करते हैं, हम सुन्नी को कत्ल करते हैं। दरअसल बात ये है कि सुन्नी के उलमा है या शिया के उलमा जो है वो एक दूसरे को देखे तो हर जिधर भी जाए तो स्कूलों में पढ़ाए जाते, दोनों एक साथ पढ़ते हैं, शिया और सुन्नी। स्कूलों में तो मोहब्बत की दर्ज देते हैं कि सब तमाम मुसलमान, अगर मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर मैं पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूँ कि एक अल्लाह को सब मानते, एक रसूल को सब मानते, एक कुरान को सब मानते, तो आखिर इख्तिलाफात किस बात की, लड़ते क्यों हो? तो मतलब आपका है कि ये सब जो इख्तिलाफात है ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा को ये सियासत में जो इक़्तिदार में जो लोग आते हैं ना वो प्रोपेगेंडे करवाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना सियासत चलाना है, हुकूमत चलाना है। हुकूमत चलाने के लिए अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। बनता किसके हो? ये मुझे ये बताए कि ये लोग हुकूमत इक़्तिदार में आते हैं किसकी वजह से आते हैं? अवाम की वजह से आते हैं। अवाम की वजह से आते हैं तो बाद में कहते हैं कि अवाम इन्हीं का गुलाम बनते हैं, ना कि ये नहीं समझते कि यार हमें तो अवाम ने खड़ा किया हुआ है, अवाम ने खड़ा है तो समझो आप अवाम का गुलाम है। अवाम का इश्यूज उठाने के लिए, जिस गैर लड़ने के लिए, एक स्टेप का परफेक्ट मौक़िफ़ रखने के लिए अवाम ने आपको चुना है। अवाम ने आपको एक सिलेक्ट इसलिए किया कि क्योंकि आप अवाम की मदद करें, ना कि आप किसी बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े चौधरियों के, बड़े बड़े लेटलार्स की बात करें। ये जो जितने ये मुश्किलात है, ये कन्फ्लिक्ट है, जो कुछ हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज इश्यूज according to your knowledge, regarding your opinion? Yes, अब मैं कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे अगर बात कर रहे ओवरऑल में गिलगित बल्तिस्तान के अलावा पूरा पाकिस्तान के भी इशू, अगर सारे सियासत की पार्टी जो है वो पीटीआई की शक्ल में है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग की शक्ल में या पीपल्स पार्टी के या एमपी की शक्ल में, जिस भी सियासी तंजीम से हो, लेकिन इन सब का एक ही मौक़िफ़ है, हमने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, ये इनका मौक़िफ़ है। तो क्यों ना आप सब इकट्ठा होकर अवाम के लिए मदद करें। समझे, आप अवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो अवाम की खिदमत करना है तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए ताकि मुल्क तरक्की करे। आप अवाम का असल अवाम का गुलाम है। जितने भी सियासत की पार्टी जो है वो अवाम के गुलाम है, अवाम की वोट की तरफ से। बाद में कहते हैं कि अवाम के लिए ये कुछ नहीं करते। यार इनके कदर करो, गरीब लोग, मजदूर, किसान, जितने भी लोग बैठे हो उनका कदर करो। इन्हीं की वोटों की वजह से आप इक़्तिदार में है। अगर ये लोग इकट्ठे होके, मुअज़्ज़म होके अगर आपसे छीने तो आपका तख्ता एक ही दिन में उलट कर सकते हैं। तो गरीब और मजदूर आवाम की सब्र को उकसाओ मत, गरीब और मजदूर के आवाज को दबाओ मत, उनको बोलने दो, बोलने का हक दो। अभी कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि गिलगित पूरा आइन की बात करें तो आइन में क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ कि पाकिस्तान के हर शहरी को बेसिक एजुकेशन, हेल्थ और ये रहने का जो फुल आज़ादी है, सेहत का। आपको पता है कि लेकिन बाजार बनाया हुआ है इनका। आप मैं पूरे ओवरऑल की भी बात इसलिए कर रहा हूँ कि
یہ حکم جو ہے وہ بلتستان کے علاوہ پورے گلگت بلتستان ڈیولپ کنٹری ایز یو آر تھنکنگ سر کہ پاکستان نے اتنا ترقی نہیں کیا ہے کہ وہ ہر بندے کو اس کی ہسپتال کی خیال کرے، ان کی تعلیم کی خیال کرے. تو کیوں ہم حکومت پر ہم تنقید کرتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیوٹی ادا نہیں کرتے؟ ہم نے کیا ہم نے what we did for ourselves. اب میں آپ کے اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ حکومت نے کہا کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے، نہ کہ حکومت کا، حکمران کا. اگر پرفیکٹ رول، پرفیکٹ ریگولیشن، اب مثال کے طور پر فارمیسی میں اچھا ہو یا آپ کسی اور شعبے میں اچھا ہو تو آپ کو اسی شعبے میں نہیں دیتے، آپ کو کوئی اور دیتے. آپ کہتے کہ جس کے پاس پیسہ ہو ہاں اس کے پاس عزت، جس کے پاس پیسہ نہیں ہو وہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے. موچی کا بیٹا موچی بنے گا، ڈش واشر کا بیٹا ڈش واشر بنے گا، سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بنے گا. یہ کون سا رول ہے؟ یہ کون سا رول ہے؟ اب مجھے بتاؤ. آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بات کرو تو پہلے بے نظیر محترمہ تھا ذوالفقار علی بھٹو، پھر بے نظیر صاحبہ، اور اب آصف زرداری، اب بلاول پہ آ گیا. مثال کے طور پر نون لیگ میں دیکھا جائے تو پہلے نواز شریف، پھر شہباز شریف، اب مریم نواز. یہ خاندانی سیاست کو چھوڑ دو، اقتدار کو چھوڑ دو. جس کے پاس ٹیلنٹ ہو، جس کے پاس قدر ہو، جس کے پاس ہنر ہو، جس کے پاس یہ ایبلٹی رکھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ کو چلا سکتے، ان لوگوں کو لا کے کھڑا کرو نا. ان کو آپ نے اسٹیٹ سے بھاگنے کی پر مجبور کرتے کہ یہ لوگ جا کے امریکہ میں اپنا جو پر انٹرسٹنگ ایک بات مجھے یاد آ گیا. آپ تعلیم حاصل کرتے پاکستان سے، گریجویشن کرتے، آپ ہر قسم کی تعلیم حاصل کرتے اور صرف کرتے کسی اور ملک کے کنٹریز کے بارے میں صرف کرتے، جاتے کہ یہاں سے تعلیم حاصل کرتے، پھر جاتے فارن کنٹریز میں. لوگ آپ نے دیکھا ہوا ہے نا، جس نے اچھے نمبروں سے کامیاب کیا ہوا، اچھے گریڈ کے ساتھ. گلگت بلتستان سے آئے ہیں، کھیتی میں آئے ہیں، یونیورسٹی پشاور میں، تو یہاں بہت زیادہ جو پشتون لوگ رہتے ہیں. کیا آپ ادھر خوش ہیں؟ بالکل. ایک پشتونوں کے لوگوں کے اندر یہ ایبلٹی رکھتا ہے کہ وہ غریب، مزدور اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے بھائی چارگی اور محبت کا درس دینے والے لوگ ہیں پشتون. میں تو زیادہ تر میں گھوما ہوں پشاور میں، کیونکہ میں پشاور میں آیا ہوں، مجھے پسند بھی تھا کیونکہ یہ غیرت مند ہے. پشتون جو ہے وہ غیرت مند. میں پنجابیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں سندھیوں کے بارے میں کچھ نہیں بولتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں بلوچیوں کے بارے میں کچھ نہیں بولتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا رویہ بتاتا تو میں بتاؤں گا، ڈیٹیل سے بتاؤں گا گلگت بلتستان کے عوام کا رویہ کیا ہے. اگر میں پشاور میں رہا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ انٹرفیرنس ہو گیا ہے، لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہو گیا، تو میں بتا سکتا ہوں کہ پشاور کے ایک دو لوگوں سے مل کے اوورال پورا پشاور کو شو کرتے، ایک دو کے اچھے رویے سے پورے اپنے علاقے کو شو کرتے. اگر آپ برے کام کرے تو اپنے ایک بندے کے انسلٹ نہیں ہوتے، پورا یہ علاقے کا بندہ اس نے یہ کیا. تو ناظرین، آپ نے سن لیا کہ گلگت بلتستان میں بہت زیادہ مشکلات لوگ فیسنگ کر رہے ہیں. تو we need to find the solution for all these situation, for all these جو حالات ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی سولوشن کی فوکس کریں. اور سر، آپ سے مل کر بہت خوشی ہو گئی. تھینک یو سو مچ سلمان، تھینک یو.